welcome to our beloved outgoing students of Class 12 as we begin the special farewell celebration, Samavartanam 2026. With today's program, let us take a quiet moment to center our thoughts and hearts. On an occasion filled with memories and new beginnings, it is only fitting that we begin by seeking divine grace and guidance. I now invite our school choir to kindly come forward and lead us in prayer as we begin this program on a note of peace, gratitude, and harmony. Leadership is not always about the title that is worn, but about the responsibilities carried and the example set. Today, as part of this meaningful farewell, we witness a symbolic moment that reflects service, commitment, and gratitude. I now invite our head boy and head girl to kindly step forward and hand over their badges to the school, marking the completion of their leadership and legacy they will leave behind. I also request our Vice Principal Girija Miss to receive the badges from our head boy and head girl. Thank you. I now invite our dear students to kindly come forward for the Holy Book reading as we listen in silence and respect. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 5 ഉദ്ധരേദാത്മനാത്മാനാം നാത്മാനാം അവസാദയേത് ആത്മേവഹ്യ ആത്മനോ ബന്ധു ആത്മേവ രിപുരാത്മനഃ. ഒരാൾ സ്വയം ഉയരാൻ സ്വയം പരിശ്രമിക്കണം.
സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളും തീരുമാനങ്ങളും മനോഭാവവും വഴിയാകും. നമ്മൾ സ്വയം പ്രചോദിപ്പിച്ച് കഠിനമായ പരിശ്രമിക്കുകയും ശ്രദ്ധയോടെ തുടരുകയും ചെയ്താൽ നാം കൂടുതൽ മികച്ചവരായി മാറും. എന്നാൽ അലസത, ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് എന്നിവയ്ക്ക് വഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നാം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. വിജയം പുറത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണയാൽ മാത്രം വരുന്നില്ല, അത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചിന്തകളും പ്രവൃത്തികളും നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. സ്വയം വിശ്വസിച്ച് സത്യസന്ധമായി പരിശ്രമിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ വളർച്ചയും വിജയവും നേടാൻ നമുക്ക് കഴിയും. Dua recorded in Sunan Ibn Majah, Hadith number 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. O Allah, I ask you for beneficial knowledge, goodly provision and acceptable deeds. From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Thank you, Durga, Hiba, and Hanna. I now invite our respected dignitaries to kindly come forward and light the lamp, marking the auspicious beginning of today's program. Lights the lamp of knowledge, and Guru Dakshina is the humble way we return a spark of gratitude. Today, I invite the student representatives of class 12 to come forward and present their Guru Dakshina to our principal, a small token of gratitude for their guidance, inspiration, and wisdom they have shared. Let us all witness this heartfelt gesture of respect and appreciation. Now, our principal father will light the lamp of wisdom, and he will present the lighted candle to the class teachers and students of class 12 and bless them with a prayer. Father, please.
Thank you, Father, Principal and teachers. I would again like to invite our beloved Principal, Reverend Father Joshi Mayambarabilsiammai, to kindly come forward and deliver the oath. Father, please. I request everyone, please stand up. Let us pray for our outgoing seniors or our children. Almighty God,
we thank you for guiding us through our school life for these children. Thank you for our teachers, parents, and friends who supported and encouraged them. As we step into a new journey, bless them with wisdom, courage, and confidence. Help them to choose the right path and face every challenge with faith and strength. Fill their hearts with hope, their minds with knowledge, their lives with purpose. Keep them humble in success, patient in difficulties, and kind to everyone. Protect them wherever they go, and lead them in the way of truth and goodness. Guide them today and always. I request class 12 children, the remaining part you have to recite after I will see. As we step out of these walls of our school today, we, the outgoing classes of class 12, solemnly pledge to carry the values of knowledge, integrity, and compassion with us always. We will strive to be responsible citizens, dedicated learners, and positive contributors to our society, upholding the pride of our alma mater in all our future endeavors. Amen. Please be seated. A very good afternoon to all. Very respected Girija Ma'am, our Vice Principal, Diana Ma'am, our Academic Coordinator, Class Coordinator Benny Ma'am, class teachers, my beloved colleagues, supporting staffs, parents, my class 12 children, and my most beloved outgoing class 12 children. Of course, today it is as a heart-touching program because last so many years these of my children were everything for this institution. Maybe some of them joined here from play class, some of them joined in between, but that time onwards they are moving every nook and corner of this institution, and they loved Jawahar and they moved with us. Maybe sometimes we may scold them, punished them. Most of their parents, maybe sometimes we called them to the school. And like that, these 14 or 15 years passed. And I will say that we are telling you all are our children.
You all are our children. That is why we are behind you and we are sometimes correcting you, sometimes motivating you, sometimes giving scold or prizes to you. And in such a way, these 30 or 14 or 15 years that you are for everything for this institution. And now it is the time came, whether we like it or not, that we have to send you out from this institution. We have to say goodbye and to send you in your life wherever that you are going or aiming. And we are here to wish you all the success in your life. And we are sure that our children, wherever that you are going, you will obtain or you will get success in your life, because you got different kinds of experience in this institution. And today that we are sending you, and then the remaining exams only, and after the exam we are sure that you will come with a very colorful result. Because whether I have to repeat or not, I don't know. Most of you promised me 95, 100%, and just I was going that the promise that you done to me, the lowest percentage is 84 only, and it went up to 100. I think that you remember what you promised to me, and I'm sure that you already worked hard, and these days again you will be more serious and get that what you promised. We all want that you have to be success in your life. That is why we are scolding you or maybe quarreling with you or punishing you. Even practical examination that I could understand, some of them are reaching very late for the practical examination. And that 30 marks are there, but sometimes we are considered that you are our children, so we can forgive that all. And we pray for you. Actually, our teachers all prepared a small gift as the pouch and the pen and everything. That is, that actually we prayed and blessed, and that we are giving to you. So, this all, we love you, my children. We love you. And how that you have to show your concern to this institution, that only by keeping your promise. Keeping your promise. So that is only our wish. When you are getting good marks and you will reach in a very high position in your life, after that when you are coming in this school or in this Saraswati Vidyalaya and you are telling teacher that you only helped me to come up like this, or you only corrected me, then that is the best gift for a good teacher. We are not asking anything from you. We want that you have to get a very colorful life, the remaining. And we wish you all the best. And വളരെ
സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ യാത്രയാക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. ഒരു തള്ളക്കോഴി തള്ളപ്പക്ഷി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് കൊത്തിപ്പിരിച്ച് ആകാശത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊത്തിപ്പിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാദിക്കുകളിലേക്ക് പോയി മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കുകളുമായിട്ട് തീർന്ന് ജീവിതത്തിൽ വിജയം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഇനി കാരണം ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങളൊക്കെ പുറകെ നടന്നു, അധ്യാപകർ നിങ്ങളുടെ പുറകെ നടന്നു, വഴക്കുണ്ടാക്കി, വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു, പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു, ഫോൺ പിടിച്ചു, അങ്ങനെ പല പല പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങളുടെ വിജയകരമായ ജീവിതം. ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും, നമ്മളുടെ ജവഹർ സ്കൂളിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി മുതൽ മാനേജർ അച്ഛൻ വരെ ഈ ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗേറ്റ് തുറന്നു തന്നും നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതരായിട്ട് അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചും അവിടെ മുതൽ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്ന മാനേജർ അച്ഛൻ വരെ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക, നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് തീരുക. അതുമാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളൂ, ആവശ്യമുള്ളൂ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ മക്കളെ, എല്ലാ വിജയാശംസകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളും കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ നിങ്ങളുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനും അതിലൂടെ നല്ല ഒരു കോളേജ് ലൈഫും ഒക്കെ നേടിയെടുത്ത് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഈ ഇടവേ തന്നെ റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഇടവേ തന്നെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോകം വളരെ വിശാലമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. അവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഇത്രയും നാൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഉണ്ടാകും. എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടോടും കൂടി ഈ ജവഹർ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ലോകത്തിൽ പല ഭാഗത്തേക്ക് പോവുക. എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള 1-2 കോളേജിൽ മാത്രം അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങാതെ വിശാലമായ ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തീരാൻ ഇടവരട്ടെ. ഒരുപക്ഷെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വരാനായിട്ട് ഇടവന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലയെക്കുറിച്ചും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു. Thank you, Father. Next, I would like to call upon the class teachers of 12th standard to take over the stage and deliver farewell message to our outgoing students. Farewell message will be given by Girja Miss, Bini Miss, Ranjini Miss and Saminat Miss. Respected principal, beloved parents, loving teachers and staff members, and my most loving children. Today is an emotional moment in the life of class 12 students. You are the outgoing students of Jawahar Public School. It is a moment filled with mixed emotions for me. It is a happy moment because I see you ready to step into a new world, Father told, with the dreams in your eyes.
and it is also a sad moment because every farewell takes away a small piece of our heart. After your 12th standard, you are ready to face the world with confidence. Life ahead will not always be easy. You will meet challenges, failures, and moments of doubt. But remember, marks may open many doors in front of you, yet values will keep them open. So you have to remember the values what you have learned from here. Carry with you the lessons of discipline, humility, honesty, and respect that our school has tried to instill in you. As you move forward into life, I want to tell you one thing from my bottom of my heart. Never cheat your parents. That is a request from my side. Do not hide your struggles from them. Do not misuse your trust. They may not always understand your world, but their love for you is unconditional. You always telling that generation gap. Don't do it. Your parents' love is unconditional. Life ahead will test your character more than your intelligence. Choose the right path even when no one is watching. Be truthful, be grateful, and be responsible for your actions. Define who you become. Your character define who you become. Never forget your roots. Never forget your teachers who believed in you, corrected you, and silently prayed for your success. Wherever life take you, let your conduct reflect the values of our school. Be a proud Javaharian. On this blessing day, I pray that God lights your path with wisdom, fills your heart with hope, and given you the strength to chase your dreams fearlessly. May success follow your hard work, and may happiness find you wherever you go. Go out into the world with the confidence, my dear children. Dream big, stay humble, and always remain good human beings. That is very, very important. You will always remain a cherished part of Jawahar family. We are always waiting for you. This is not a goodbye. It is a blessing for a beautiful beginning. Thank you, and may God bless you all. Good afternoon. ഈ വർഷത്തെ സമാവർത്തനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 114 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബോർഡ് എക്സാം അപ്പിയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് 10th മുതൽ ടീച്ചറിൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ് കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 10th തന്നെ റിസൾട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച വിജയമാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക. ഒരുപാട് കഴിവുള്ള കുട്ടികളാണ്. അത് ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓരോ കാര്യത്തിലും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വേണ്ടത് സെൽഫ് സ്റ്റഡിയാണ്. എവിടെയും കറങ്ങിയൊന്നും നടക്കരുത്. ഞാൻ കുറേ പേരെയൊക്കെ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാംസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കും ചിട്ടയോടുകൂടി ആക്കി വയ്ക്കുക. ഇവിടെ നടത്തിയ എക്സാമുകളുടെ എല്ലാം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഹെൽപ്പും ചെയ്തു തരും. ഓക്കെ, ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യത്തിലാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ആ രീതിയിലെല്ലാം എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ടീച്ചർ പ്രാർത്ഥിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Good afternoon to one and all. ഇന്ന് നിങ്ങളിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നീണ്ട 12 അല്ലെങ്കിൽ 14 വർഷത്തെ സ്കൂൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം കടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സാമിലോട്ടാണ്. അത്രയും സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങളതിന് കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ അക്കങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ അവിടെ അത് പതിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റപ്പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ട് പഴകിയ ഒരു കഥയുണ്ട്, ആമയുടെയും മുയലിൻ്റെയും. മുയൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓട്ടക്കാരനാണ് അല്ലേ? ആമയോ അതേസമയം ഏറ്റവും സ്ലോയിൽ പോകുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. പക്ഷെ ആ ഓട്ടപ്പന്തയത്തെ ജയിച്ചത് ആമയാണ്. കഴിവില്ലാഞ്ഞിട്ടും കഴിവുള്ള മുയലിനേക്കാൾ അവിടെ ജയിക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ്? ആമയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ റീസണേ ഉള്ളൂ, അതിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എനിക്ക് കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിന്ന വ്യക്തിയല്ല ആമ. തൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി തൻ്റെ കഠിന അധ്വാനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ജയിക്കണം എന്ന ഒരൊറ്റ മൈൻഡിൽ മുന്നോട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് ആമയ്ക്ക് ജയിക്കാൻ പറ്റിയത്. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളെല്ലാം, ഈ 114 കുട്ടികളും ഒരേ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ലെവലുള്ള കുട്ടികളല്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ 100% മേടിക്കാൻ കഴിയുന്ന, അവരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതിനെന്തുമാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാത്രം ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. 100% വേണമെന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിന് പകുതി വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാത്രം മതിയാവും. നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ലോങ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണത്. അത് കൊണ്ടുവരുമോ? ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കേ. ഈ പഠിക്കാൻ കഴിവില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ എക്സാമിന് കയറുന്നതിന് ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു തീർക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയോ തെറ്റോ? ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ശരിയാണ്. നിങ്ങൾ 1 മാസം എടുത്താലും പഠിക്കാത്ത കണ്ടന്റ് എക്സാം ഹാളിൽ കയറുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പോ 10 മിനിറ്റ് മുമ്പോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർക്കും. ശരിയല്ലേ? അതെന്താ? 1 മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പഠിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത്? നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? ആ ഒരു ചിന്താഗതി, അതായത് എൻ്റെ എക്സാം നാളെയാണ്, ഇനിയും നമുക്ക് ടൈം കുറച്ചുകൂടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പറയാൻ അടുത്ത ഉത്സവത്തിന് കാണാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതുവരെയും ടീച്ചേഴ്സ് അതാ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് വാക്ക് കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്, അടുത്ത എക്സാമിന് കാണാമെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എക്സാമാണ്. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. കീപ്പ് അവേ ഫ്രം എന്താണോ നിങ്ങളെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന മാറ്റേഴ്സ്, അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുക. ഇതൊരു സെൽഫിഷ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആകാം, ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി സെൽഫിഷ്. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് നാളുകൾ നമ്മൾ സെൽഫിഷായി പറ്റുകയുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കുമോ? അതായത് ഇനി നിങ്ങളത് കംപ്ലീറ്റ് വീട്ടിലാണ് ഒരു 12 hours എങ്കിലും മിനിമം പഠനത്തിന് കൊടുത്തേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ എക്സ്ക്യൂസസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടം പോലെ. അത് ആർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യവും. പക്ഷെ ആ എന്ത് എക്സ്ക്യൂസസിൻ്റെ ഇടയിലും പഠിക്കുക. ഞാൻ ഇത്ര ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഇത്രയും പഠിച്ച് തീർക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചേ. ഉത്സവങ്ങളുണ്ടാകാം, കല്യാണങ്ങളുണ്ടാകാം, പോകരുത്. അതൊക്കെ അടുത്ത വർഷവും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, പഠനത്തിന് മാത്രം പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അറൗണ്ട് ഒരു 16 hours തന്നെ എടുത്തോളൂ. 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി, കുളിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് നല്ലൊരു ആരുടെ മുന്നിലും കൊണ്ടു ചെന്ന് തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക, അതിടയാക്കരുത്. അത് നമ്മുടെ തെറ്റാണ്. എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഒരാളുടെ മുന്നിൽ തലകുനിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ അതെൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ തെറ്റല്ല, എൻ്റെ മാത്രം തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, അത് വൃത്തിയായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലോർക്കുക. രണ്ടാമതായിട്ട്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടുള്ള അടുത്തൊരു കഥയാണ്. എനിക്ക് അറിയില്ല, നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനെ കുറിച്ച് ഇല്ലേ? നമ്മളെല്ലാം കേട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഉണ്ട്. കക്ഷിയുടെ പ്രധാന പണി എന്താ? രാവിലെ മുതൽ ഒരു സന്ധ്യാസമയം വരെ താഴെ കിടക്കുന്ന വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുട്ടി മലയുടെ മുകളിലെത്തിക്കും ഇല്ലേ? എന്നിട്ടോ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഈ കല്ലിനെ തള്ളി താഴെയിടും. ഇത് കണ്ട് സ്വയമേ കൈകൊട്ടി ചിരിക്കും. ഇതാണ് കക്ഷിയുടെ പണി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. സേ, ക്യാൻ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിത്തിങ് ഫ്രം ദാറ്റ്? അദ്ദേഹം കല്ലുരുട്ടി എവിടെ എത്തിക്കുന്നത്? മലയുടെ മുകളിൽ. മലയുടെ മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉയരമാണ്. ഉയരങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നല്ല പേരുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ എത്ര ഉയരത്തിലെത്തിയാലും എത്ര ഹാർഡ് വർക്ക് നല്ല പേരുണ്ടാക്കിയാലും ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ അത് എന്താകാം? ചീത്തയായി മാറാം. അപ്പോൾ നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ, നല്ലത് എന്ന് കേൾപ്പിക്കാൻ
നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ വൈസ് നമുക്കെന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതേസമയം ചീത്തയെന്ന് കേൾക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മതിയാവും. ഞാനിവിടെ ചാവറ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ കടമെടുക്കുകയാണ്. സ്വന്തം സ്വത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നേടിയാലും അതിന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. സ്വത്വം എന്ന് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ. നമ്മൾ എവിടെയായാലും ഞാൻ എവിടെയായാലും ഞാനായിരിക്കണം. എൻ്റെ ചുറ്റും ഒരുപാട് നല്ലതും കാണാം, ചീത്തയും കാണാം. ചീത്തയുടെ വഴി ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. എൻ്റെ ചുറ്റും ചീത്ത ആൾക്കാരോ നല്ല ആൾക്കാരോ ആരോ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഞാനായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടറിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സ്വന്തം സ്വഭാവത്തെ നല്ലതാക്കി നിലനിർത്തുക. പിന്നെ എനിക്കിവിടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവാം. എന്ത് അതിമനോഹരമായ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫ്രണ്ട്സിനെയും നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനെയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? അവരോട് വഴക്കടിച്ചാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അതായത് ഇവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അകലത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അകലത്ത് നിൽക്കുന്നവരോട് കൂട്ടുകൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ക്ലോസ് ബൈ, തൊട്ടടുത്ത് ആരാ ഉള്ളത്? നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പേരൻസ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേരൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ പേരൻസിനോട് എത്ര പേർ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പെരുമാറുന്ന അതേ സ്നേഹത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ പെരുമാറുന്നുണ്ട്? ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരൻസിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാം. അത് നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ സ്നേഹിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേ. ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് അറൗണ്ട് 12 to 14 years ആയി. ഒരു വർഷം അവർ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മണി യു ഷുഡ് കാൽക്കുലേറ്റ്. ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങളും അവരുടെ പല ഇഷ്ടങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നന്ദി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണിത്. എന്താണ്? ഏതിലൂടെ നിങ്ങൾ നന്ദി കാണിക്കേണ്ടത്? ഏതിലൂടെയാണ്? എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് തിരിച്ച് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പേരും പറഞ്ഞ് അവരൊന്ന് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ മക്കളെ? നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ഇനി കയ്യിലുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ 10 ദിവസവും വൃത്തിയായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സ്കോറിങ്ങിലോട്ട് എത്താൻ കഴിയും. എല്ലാവരും ഒരേ അക്കാഡമിക് എൻട്രൻസ് അല്ല. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പലരും പല കരിയറായിരിക്കും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ആ കരിയറിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരുപാട് പേരെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ വഴക്കുകളെല്ലാം മറന്നു കളയുക എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചേക്കുക. എന്നിട്ട് എന്നോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുക. എങ്ങനെ പ്രതികാരം ചെയ്യണം? സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊണ്ടുവരണം. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ വാതിലിൽ അതിഥികളായിട്ട് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ ഈ പോഡിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ ടീച്ചേഴ്സാണ്. ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ഇതാണ്, ഗസ്റ്റുകളായിട്ട് ഇവിടെ വരണം. അത്രയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉയരണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഇല്ലേ? നമുക്കൊരു മെറ്റൽ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ പീസിന് വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്തെങ്കിലും ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വെൻ യു ഹീറ്റ് ഇറ്റ്, നിങ്ങളതിനെ ചൂടാക്കുമ്പോഴേ ചുട്ടുപഴുക്കുമ്പോഴേ യു ക്യാൻ മോൾഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്സ്. മനോഹരമായ നല്ല ആഭരണങ്ങൾ, ആക്സസറീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആ ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കലാണ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് ആരോടും ടീച്ചേഴ്സിന് വ്യക്തിവൈരാഗ്യങ്ങളോ വ്യക്തിവിദ്വേഷങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വേണ്ടി മാത്രം. എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാകുക. എല്ലാവർക്കും വിഷ് യു ഓൾ ദ സക്സസ്. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമാവർത്തനമാണല്ലേ. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ മുന്നേ ഒന്നും ഈ സ്കൂളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടികളെയും പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. അപ്പോൾ അന്ന് 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സിലെ 19 കുട്ടികളും ഇന്ന്
2 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടികളായി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ അല്ല, അത് നിങ്ങളുടെ തന്നെ നന്മയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നല്ല കുട്ടികളായതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എൻ്റെ മക്കളോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയോടൊപ്പം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട 19 പേരാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ബാച്ച്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറും ഒരുപക്ഷെ ഞാനായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു പറയും. കാരണം ഒരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ മാത്രമായിട്ടല്ല, 2 സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ 2 വർഷം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതും എന്നെ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പലരെയും വേർതിരിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും 19 പേരെയും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ നോക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ഒരാളുടെ മുന്നിൽ പോലും തല കുനിക്കാതെ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നല്ല മാർക്ക് മേടിച്ച് ജയിക്കണം, നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആരുടെ മുമ്പിലും തലകുനിച്ച് നിൽക്കാതെ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്കോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിനുമൊക്കെ ഏറ്റവും അഭിമാനമായി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ ഉള്ള സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ. +2 എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന സയൻസിലെയും കൊമേഴ്സിലെയും ഈ 114 കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകട്ടെ, എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളോടും കൂടി. താങ്ക് യു. Thank you, dear teachers. We now move on to the award ceremony, a moment to recognize and honor our dear seniors who have excelled in academics, character, leadership, and other outstanding qualities. I request the awardees to step up as their names are announced. I also request Principal Father to give away the awards. I request to come forward student of class 12A, Akshara Raju. Devanandan S, +2A. Sneha S. Lal, +2A. Mayuk Sajish, +2B. Aryan Rajesh, +2B. Pavitra PS, +2C. Krishnendu S, +2C. Asna Muad, +2D. Asia Soni, +2D. Congratulations all. Thank you. We would like to present a special tribute video dedicated to our dear teachers as a small token of our heartfelt gratitude. As you prepare to step into a new chapter of your life, it's natural to look back with a smile, a little nostalgia, and maybe even a few happy tears. To capture all these unforgettable memories, we bring to you a heartfelt glimpse of the journey you've shared, a celebration of memories, laughter, and the bond that will always stay in your heart. So sit back, enjoy, and let this video take you on a journey through the moments that made your time here truly unforgettable.
ജഗമേ നെഞ്ചകമേ പുഞ്ചിരി തൻ പാൽമഴതാ നാൾ വഴിയേ നാമഴയേ ഉയലിടാൻ കാട്ടലതാ സായുജ്യമായെന്നിതാ ഈ ഭൂമി പാടുന്നേ താരാട്ടും പാട്ടിൻ ഈണമാ ഭാരങ്ങളില്ലാതെ നാം ഭാവാർദ്രമായി വേലുമറിയാ ജലകണമിവിടെ ഒന്നു ചേക്കേറാ കൊടുത്തന്നൊരിടമിവിടെ മെല്ലെ വിരിയാ കാത്ത ചിരിവിടെ പൊൻകിനാളം മിന്നി നിന്ന തണലിവിടെ താരവും മന്ദാരവും കൺമുനകളിൽ അഴകെഴുതി സല്ലാപമായി സംഗീതമായി വെണ്ണിലവും തെന്നലും ആദ്യമായി ഇന്നാദ്യമായി എൻ കരളിൽ നദിയൊഴുകി ഉൾനാമ്പ് പോൽ ഉൾനാമ്പിലും നീരണിയ വൈരമായി മരനീക്കി മോകമായി നിലവുകളും സാന്ത്വനമായി ആ